안녕하세요. 안녕하세요. 네, 예수유학의 김동민 이사입니다. 오늘은 일반적인 미국 시니어 보딩 정규 지원에 관련된 부분이 아닌 롤링 지원, 즉 결혼 보딩이라고 합니다. 이거에 대해서 오늘 설명드릴 수 있는 시간을 갖도록 할 텐데요. 결혼이라는 지원은 어떤 학부모님은 생소하실 수 있는데, 이 결혼 지원이라는 자체가 학교에 자리가 남아서 정시 때 이후에 지원할 수 있는, 우리나라로 치면 추가 합격 같은 지원 전형이라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이 부분이 어떻게 보면 정시 지원도 있지만 또 다른 정규 지원 이후에 또 시작되는 국면이라서 오늘 이 부분에 대해서 좀 자세하게 설명드리고자 합니다. Yeah, and I think from an admissions point of view, March decisions just really aren't the end, right? But rather they're the start of a different phase of the admissions process where schools are actively reshaping their incoming class. And so what does the general timeline typically look like? 1월 15일 날 원서 마감을 하고, 그다음에 3월 10일 결과가 나오고, 그다음에 4월 10일 날까지 학교 결정을 합니다. 그러면 이제 4월 10일부터 이제 8월까지 어떻게 보면 이제 자리가 부족한 학교들은 자리가 있거나 없거나 하는 게 판단이 됩니다. Right, and I think from the school's perspective too, most people might think that the March 10th date is the most important date, but for the school it's actually that April 10th. And why that is it's because it's the enrollment deadline. And so this is when families are required to commit to a school. And recently, more and more families are actually pushing that back until the very last moment. Right? And this means that between March and April, schools are constantly tracking down who enrolls, who declines, and how the class is actually shaping up in real time. 결혼 지원 같은 경우에는 아무래도 평균적으로 저희 학생이 정시 지원할 때 학교 10개 정도를 지원을 합니다. 네. 그래서 아무래도 10개 중에 여러 개 합격을 하고 그 중에 한 개 학교를 등록을 하기 때문에 어떻게 보면 한 학생이 여러 개 합격을 했을 때, 한 학교를 결정했을 때 다른 학교간 학교의 자리를 어떻게 보면 포기를 하게 되어 있거든요. 이제 그러면서 이제 학교 입장에서는 합격을 시켜주는 이 학생이 오지 않기 때문에 아무래도 그 자리가 좀 빈 공간이 생길 수밖에 없는 상황을 이제 말하는 거고요. 이러한 결혼이라고 하죠. 부족한 부분, 상황이 이게 매년마다 반복되는 구조입니다. 그래서 다른 학교 선택하는 경우는 아무래도 이제 여러 가지 개인적인 사유, 학교 네임밸류도 있을 거고, 지역 같은 경우도 있을 거고, 그래서 아무래도 매년마다 저희는 오히려 4월 10일 이후에 정확하게 어느 학교가 자리가 남아있고, 어느 학교가 또 지원이 가능하고, 이런 부분들을 잘 알 수밖에 없습니다. It's really interesting on how when one student's decision at one school reflects on and sort of has an effect on all the schools below it as well. We heard this interesting story about last year how Exeter was pulling students from their wait list and how that affected so many schools. Would you mind kind of giving a brief overview of that in Korean? 이게 되게 재미있는 현상인 게 뭐냐면요. 저희가 소위 말하는 빅10, 그다음에 22, 32, 42 학교들이 있는데 이게 약간 체인 리액션 같은 거예요. 그래서 예를 들어서 엑시터에 있는 레벨에 있는 탑 10 학교들 중에 여러 개 합격을 합격한 학생이 한 학교만 결정하게 되면 예를 들어서 그 학교가 엑시터가 아니고 예를 들어서 디얼피드라고 칠게요. 그러면 엑시터에서는 당연히 올 줄 알았는데 학생이 안 왔기 때문에 그러면 그 자리를 웨이리스트에 있는 학생의 풀을 땡겨와야 됩니다. 그러면 이제 예를 들어서 다른 밑에 있는 22권 학교에 합격을 한 학생은 아무래도 엑시터에서 손을 내밀었기 때문에 당연히 엑시터를 등록을 하게 되고 그러면 이제 예를 들어서 그 바로 밑에 있는 학교라고 하긴 좀 그렇지만 그냥 예상을 했을 때 예를 들어서 타프트나 아니면 미들섹스나 아니면 그러한 블레어나 이런 학교들에서는 또 그 밑에 있는 학교에서 또 학생을 땡겨와야 되는 상황, 웨일리스트에 데리고 와야 되는 상황, 이런 상황들이 되다 보니까 아무래도 이게 3월 10일부터 4월 10일까지 보이지 않는 뒤에서의 움직임이 상당합니다. Perfect. And I think, as these sort of changes happen later on in the summer as well, that urgency happens within the admissions office. And so they need to find and fill out their class
for their upcoming semester, right? And so they aren't really thinking about necessarily who's the strongest student on paper at the moment, but rather who's going to be able to step into our class and succeed immediately. 네. 그래서 이제 보딩 스쿨은 되게 많이 들어보셨겠지만 입시 자체가 홀리스틱 리뷰라고 합니다. 그래서 성적만 보는 것이 아니고 이제 학생 전체를 본다는 거고요. 정규 지원에서 이 기준에 뭐 과거의 성적, 에세이 활동 많은 것이 다 맞춰져 있습니다. Exactly. And so sort of that holistic review doesn't actually disappear, but rather it changes for the moment, right? Schools focus more on readiness, adaptability, and fit right now in the current situation, 네. right? They'll ask these questions like, can they transition right now? Or what's missing in our class? Is it a certain gender that's missing, an activity that's missing? Is our basketball team weak, or so on and so forth? And so one week a school might need a student in a specific grade, and rather another week a school might need some sort of gender or academic focus will then become the priority. 네. And so that's why vacancy admissions, the Cure 1 G1, is not a continuation, but rather it's a different decision making in their process. 그래서 결혼 지원은 되게 중요한 키워드가 타이밍이라고 생각을 해요. 그런데 이제 이 타이밍은 학생 개개인이 파악하기가 너무 힘듭니다. 왜냐하면 학교들은 지금 결혼이 있습니다. 우리 자리 비었어요라고 공개적으로 알리고 있지 않기 때문입니다. 예를 들어 기본적으로 학교 입장에서는 우리가 자리가 비었다고 해서 학부모님한테 리칭아웃 한다 해도 그 학부모가 학교 갈게요라고 얘기할 수도 있지만 반대로 온다고 하고 안 올 수도 있는 거거든요. 그러니까 이제 학교 입장에서는 생각이 되게 많이 복잡해지는 거죠. 이걸 물어볼 수도 없고 그렇다고 자리를 이게 비었는데 어떻게 해야 되지? 그리고 그거를 이제 4월대 초반 아니면 4월 중순까지만 해도 웨일리스트 학생들한테 컨택을 하면 될 문제인데 이게 문제가 4월 말이 넘어가면 기존의 웨일리스트 풀에 있던 학생들도 그 학교를 포기를 하고 다른 학교에 등록을 할 가능성이 되게 높습니다. 그러니까 미국 대학처럼 디파짓 비용이 뭐 500불에서 600불 정도 사이라면 제가 봤을 땐 큰 문제가 안 돼. 그냥 하나 걸어놓고 여러 개 걸어놓으면 되니까. 근데 보딩스쿨은 디파짓 비용만 해도 2천만 원 가까이 되기 때문에 이게 생각보다 이거를 여러 개를 걸어둔다는 것 자체가 진짜 쉽지가 않을 겁니다. 아무리 재정적으로 여유 있다 하셔도 쉽지 않거든요. 그리고 제가 그걸 여러 개 두신 학부모님 본 적도 별로 없고요. And who do you think when they have these sort of like these vacancies, do they shout it out to the world? Do they broadcast it? Hey, we need a ninth grade boy, a ninth grade girl to everybody who's applying? 뭐 not really. Not really. actually. Who do you think 네. they contact? 저희한테 연락을 하는 게 제일 간단하죠. 왜냐하면 저희는 알고 있거든요. 저희 학부모가 어느 학교를 목표로 물론 저희 학부모님 학생들 중에서도 탑 10에 꼭 가야겠다. 난 탑 20만 해도 좋겠다. 그 가정마다 원하는 학교가 좀 다 다른 편이에요. 근데 이제 그걸 잘 알고 있는 액티브한 에이전트에 물어보는 게 학교 입장에서는 세이프하고 정확하고 그리고 저희한테 확인을 합니다. 이 학생이 진짜 웨일리스트를 풀어주거나 아니면 결혼을 지원했을 때 받아줄 것이냐 라는 문제. 오히려 그런 부분 때문에 저희가 학교들과 협업이 되고 심지어 학교들과 같이 많은 얘기를 나눈 이유가 이 부분에 분명히 존재합니다. This is a list of, from last year, all the schools contacting us in communication about their spaces, their needs, their wants inside of their students, right? Yeah. And so we are collecting this data constantly so that no matter what during the process, no matter when a student comes in during the summer, we'll know, okay, this is where the availability is, these are the opportunities at our hands, how do we attack it from that moment on? 일단은 아무래도 저희는 생각을 해보시면 매주 이상으로 학교들과 연락을 4월 10일 이후에 할 수밖에 없어요. 첫 번째, 저희가 입학시킨 학생 때문이라도 연락을 해야 되고요. 그렇죠? 두 번째, 저희 홈페이지에 이렇게 보시면 작년에도 학교들과 웨비나를 되게 많이 해요. 그러면 어쩔 수 없이 그 학교들이랑 같이 연락을 할 수밖에 없고요. 세 번째, 학교가 그러면서 가장 연락을 자주 하고 있는 에이전트한테 먼저 물어보는 게 인지상정입니다.
그리고 이 결혼 지원은 만약에 학교가 정시 때는 급하지 않는 상황에서 되게 냉정하게 서류를 봤다면 결혼 지원은 이게 좀 냉정할 수가 없어요. 왜냐? 자리를 채워야 돼. 물론 탑 10 학교들이야 워낙 많은 지원자가 있고 늦게라도 뭐 웨일리스트를 해주면 이걸 뭐 감사합니다라고 할 정도로 할 수 있겠지만 이게 10위권 밑에 있는 학교만 내려와도 늘 불안하죠. 배들을 채워야 되니까. 그래서 저희가 항상 제가 얘기하는 게 뭐냐면 결혼 지원은 내가 생각했던 학교들보다 좀 더 좋은 학교를 갈 확률이 높다고 제가 말씀드리긴 해요. 단 이게 타이밍, 학생의 운, 뭐 한국말로 얘기할 때는 관운이라고 하죠. 네, 이게 관운 떴다라는 얘기가 참 저희 컨설턴트로서도 얘기하기가 좀 그렇긴 한데 이게 실질적으로 우리나라 입시도 보면 그 해가 이 정도 실력이 뭐 서울대 어느 학과에 갈 게 아니었는데 추가 합격이라든지 이런 것 때문에 일어나는 경우가 종종 있거든요. Now, when we discuss Cure 1G1, this word always comes up as well, the waitlist, right? And so understanding how the waitlist works, and your student might be on the waitlist right now for a school that they absolutely would love to get into, but they just can't seem to get off of it, right? And so what do you think is sort of important in sort of how we approach helping students with the waitlist? 뭐 지금까지는 대부분 결혼 지원이라는 건 학생이 학교를 지원하지 않는 상황에서 늦게 미국 보딩스쿨 1월 15일 이후에 지원하겠다라고 학생을 얘기한 부분이고요. 근데 이제 결혼 지원이 한 분야가 있으면 이게 같이 겹치는 게 뭐가 있냐면요. 내가 보딩스쿨을 지원을 했습니다. 근데 요즘에 하도 트렌드가 웨일리스트를 많이 받게 되어 있는 트렌드라서 근데 웨일리스트를 또 많이 받았어요. 이게 어떻게 보면 되게 비슷한 상황인 거거든요. 그래서 만약에 내가 보딩스쿨을 지원했는데 위에 있는 학교들이나 이분 중간 학교들도 웨일리스트를 받았다. 이랬을 때도 어떻게 보면 이 결혼 지원과 비슷한 부분이 되게 많습니다. 이분은 좀 더 자세하게 설명드리자면 아까 똑같아요. 저희는 늘 학교 측과 결혼 지원이 가능한지 그리고 아니면 예를 들어서 저희 학생이 맨 처음에 정시할 때는 저희 학생이 아니었어요. 근데 3월 10일 이후에 저희한테 연락 오는 경우가 되게 많으십니다. 특히 웨일리스트 어디에 걸려서 이게 어떻게 되고 싶은지. 근데 이제 학부모님들이 제일 원하는 건 총 두 가지를 보시면 돼요. 첫 번째, 우리 아이가 이 학교에 웨일리스트 걸렸는데 이게 기다릴 만한 값어치가 있는 건지 아니면 기다릴 값어치가 없어서 깔끔하게 포기를 해야 되는지 이것만 알고 싶으셔서 연락 오신 학부모님들도 되게 많으십니다. 근데 다만 저희 입장에서는 학교들랑 계속 연락을 하고 있기 때문에 이 학생 우리 학생이야. 근데 우리가 정규 지원을 안 했는데 지금 이후에 우리한테 연락이 오셔갖고 물어보는데 웨일리스트의 확률이 풀리는데 얼마나 될 것 같아? 하이 웨일리스트야? 아니면 뭐 로우 웨일리스트? 그 정도 일단 확인과 두 번째는 심지어 그 자리가 마침 타이밍이라고 말씀드렸죠. 이 웨일리스트 타이밍입니다. 마치 자리가 비었는데 내가 안 그래도 웨일리스트 풀에서 좀 생각을 하고 있었는데 네가 연락 왔구나. 그러면 얘에 대해서 뭐 추가적으로 서류나 뭐라 이런 것들이 있어? 뭘 너 나한테 줄 수 있어? 이런 식으로 물어보는 경우가 좀 있었어요. 그런 경우에 또 그러면 저희가 추가적인 서류나 이런 것들을 준비를 해서 또 서류를 넣게 되어 있고 그리고 뭐 때로는 한 번 더 인터뷰를 보는 경우도 있고 이러한 부분들이 아마 웨일리스트가 겹치게 되어 있거든요. 심지어는 지원을 해보지 않는 학교인데 높은 학교가 있어요. 마음에 드는 학교가. 그전에는 자기가 지원을 안 했지만. 근데 저희가 알고 있는 그 자리에 자리가 있는 거예요. 그래서 새로 원서를 넣는 경우도 있고. 이 점은 전혀 보딩스쿨 지원하지 않았고. 근데 이번에 지원을 해보고 싶고 자리가 있는 점인지 확인하고 싶고. 그래서 서류를 넣고. 근데 이제 준비의 면에서는 아무래도 결혼 지원은 준비하는데 시간이 좀 걸릴 수밖에 없죠. 새롭게 원서를 쓰고 정리를 하고 처리를 해야 되니까. 근데 웨일리스트는 어떻게 보면 그 자리 확보와 이 타이밍 이런 기타 등등 이렇게 보시면 될 것 같아요. I would believe so too. And I think the one thing that can be emphasized though is that starting now and preparing now is the right way to go. Whether you're starting the application for the first time or you've already done the application, right? For the waitlist students, there's always something that's a little bit missing here and there, right? And it takes a trained eye to be able to see that, right? It takes the communication with the schools
to be able to discuss like, oh, what was missing in the application, right? What would you like to see more? Because if a student is in that high wait list, sort of that moving wait list section, that means that they had the potential to get there, right? There's just something that was a little bit off, right? Yes. And so that's what we're sort of doing with both waitlist and Cure One. 네. 그리고 항상 중요한 거는 4월 10일 이후라고 저희가 말씀드렸는데 만약에 자리가 4월 10일 이후에 확인이 된다는 거는 지금부터 원서를 정리를 해놓고 그리고 지원을 하는 게 훨씬 더 유리하다는 거죠. 그게 4월 10일 자리가 있네 라고 결혼을 보딩을 지원을 한 번도 해본지 않았던 학생들은 4월 12월 원서를 시작하면 또 아무리 빨라봐야 3, 4주가 걸리거든요. 그러니까 차라리 지금 이게 한국 학제 기준으로 3월 달에 새로운 고등학교로 가야 되나 외고로 가야 되나 이러한 갈림길이 있는 시점이 지금 딱입니다. 그래서 지금 이 시점에 이제 결과들도 다 나왔을 거고 국내 특목고나 기타 등등 그랬을 때 미국 보딩을 생각하신다면 지금 좀 생각을 빠르게 해보시고 서류를 미리 준비해 주시고 그다음에 이제 거기에 부합되는 공인 성적들도 필요하고 그래서 결혼 지원은 그 부분 때문에 지금부터 미리 고민해 보실 필요가 있고 오히려 웨일리스트는 3월 10일 이후 결과 나오고 4월 10일 어느 정도 자리가 정리가 됐을 때 부족한 부분만 채워 넣으면 되기 때문에 그러한 부분들이 있어서 요걸 잘 생각을 해보시고 저희한테 연락을 주시면 저희가 아무래도 그 입학처전과의 관계에 매년마다 결혼 지원 자리가 있는지 매년마다 저희가 지원하지 않은 학생에도 불구하고 저희 학생이 돼서 웨일리스트를 풀어준다든지 이러한 것들이 함께 겹쳐지는 시즌이 정확하게 3월에서 4월입니다. 그래서 요 시기에 타이밍 늦지 않게 준비를 해보신다면 아까 제가 말씀드렸던 대로 생각보다 내가 더 나한테 맞는 학교 그다음에 뭐 부모님 입장에선 더 better school을 지원할 수 있지 않을까 싶고요. 이 부분은 우리 윌리엄 팀장과 저희가 항상 업데이트 해주고 저희가 이제 설명회도 하고 이런 부분들이 있어서 이후로는 저희 예수유학에 연락을 주시면 제일 좋을 것 같습니다. 좋습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.